எக்ஸசைஸ் 1.7 மூணாவது கணக்கு. காசியன் நீக்கல் முறையை பயன்படுத்தி C2H6 plus O2 gives rise to H2O plus CO2 என்ற வேதியியல் எதிர்வினை சமன்பாட்டை சமநிலைப்படுத்துக. எக்ஸசைஸ் 1.7 ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಲೆಕ್ಕ C2H6 plus O2 gives rise to H2O plus CO2 ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು x1, x2, x3, x4 ಅನ್ನೋ ಧನಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. x1, x2, x3, x4 பயன்படுத்தி இந்த சமன்பாட்டை x1C2H6 plus x2O2 equal to x3H2O plus x4CO2 இந்த இடத்துல x1, x2 equal to x3, x4 அப்படின்னு எழுதுக்குங்க. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் ಅದರ ನಂತರ கார்பன் ஆட்டம்ஸை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம், ஹைட்ரோஜன் ஆட்டம்ஸை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம், அதே போல் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಣ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಣ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಕಾರ್ಬನ್ 2C2 2x1 ಕಾರ್ಬನ್ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಲದು ಪಕ್ಕத்தில் இங்கே இருக்கு, ಇಲ್ಲಿದೆ ஒரே ஒரு கார்பன் 1x4, ஸோ ஈக்குவல் டு 1x4. இதிலிருந்து 2x1 x4 இடது பக்கம் வந்தால் x4 இடகடைக்கு ಬಂದರೆ 2x1 minus x4 equal to 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸை ಒಪ್ಪಿಟ್ಟು பார்க்கலாம். ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ H6 6 into x1 H ಇಲ್ಲಿದೆ 2x3 equal to 2x3 gives rise to இதிலிருந்து 6x1 minus 2x3 equal to 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮೈ ಒಪ್ಪಿಟ್ಟು பார்க்கும்போது ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ O2 2x2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಲದು ಪಕ್ಕ ಬಲಗಡೆ ஒரே ஒரு ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ 1x3 2x4, ಸೊ ನಡುವೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು 2x2 minus x3 minus 2x4 equal to 0. இப்போ 3 சமன்பாடுகள் இருக்குது, 3 ಸಮೀಕರಣಗಳಿದೆ. ಈ 3 ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಗಾಸಿಯನ್ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸೋಣ. ಗಾಸಿಯನ್ ನೀಕಲ್ ಮುರೆயை பயன்படுத்தலாம். A ಬಾರ್ B ಇದನ್ನು ವರ್ಧಿತ ಮಾತೃಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A ಬಾರ್ B என்பது விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி. இது எப்படி எழுதுறதுன்னா x1 இன் கெழு, x2 இன் கெழு, x3 இன் கெழு, x4 இன் கெழு, வலது பக்கம் ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಟ್ಟು எழுதೋನು. ಅದಾವದು ಅಂದರೆ x1ನ ಸಹಗುಣಕ, x2ನ ಸಹಗುಣಕ, x3ನ ಸಹಗುಣಕ, x4ನ ಸಹಗುಣಕಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದು, ಬಲಗಡೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಸೊ x1 ಇನ್ ಕೆಳು, x1ನ ಸಹಗುಣಕ 2, x2 ಇನ್ ಕೆಳು, x2ನ ಸಹಗುಣಕ 0 ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ x3ಗೂ 0, x4 -1 ವಲದು ಪಕ್ಕ 0. ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ಪೋಲ್ x1 ಇನ್ ಕೆಳು 6, x2 ಇಲ್ಲ, x2 ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0, x3 ಇನ್ ಕೆಳು -2, x4 ಇಲ್ಲ 0, ವಲದು ಪಕ್ಕ 0, ಬಲಗಡೆನೂ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂಣಾவது சமன்பாட்டில் x1 ಇಲ್ಲ, x1 ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0, x2 2, x3 -1, x4 -2 equal to 0. இப்போ இந்த அணியை ಏರುಬಡಿ ವಡಿವತ್ತಿற்கு கொண்டு வரணும். ಈ ಮಾತೃಕೆಯನ್ನು ನೀವೀಗ ಎಕಲಾನ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಇದೆ. முதல் நிரையில் முதல் உறுப்பு பூஜ்ஜியமற்றதாக இருக்கணும், இங்கே பூஜ்ஜியமற்றது தான் இருக்குது, அதனால் முதல் நிரையை அப்படியே எழுதுக்குங்க. முதல்ನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. அதன் கீழுள்ள உறுப்புகளை ஜீரோவாக மாற்றணும். இந்த இடத்துல ஜீரோவாக மாற்றணும், இங்கே ஏற்கனவே 0 இருக்குது. ஸோ ಇದು ஜீரோவாக மாற்றுவதற்காக ಇದನ್ನು 0 ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ 0 ಇದೆ, ಇದನ್ನು 0 ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ R1ಅನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು இங்கே ஜீரோவாக மாற்றுவதற்காக R1ஐ பயன்படுத்தணும். இங்கே R இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது, 2 3ஆல் பெருக்கும்போது 6 ஆயிரும். அதாவது முதல் நிரையை 3ஆல் பெருக்கணும், வரக்கூடியதை ரெண்டாவது நிரையிலிருந்து கழிக்கணும். அதுதான் நீங்கள் மாற்றங்கள் அப்படின்னு எழுத போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு முதல் நிரை அப்படியே எழுதுவீங்க, ரெண்டாவது நிரையை ಮಾತಿ எழுதணும். ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹೇಗೆ R2 ಮಾತೋಣ, R2ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀರಿ?
R2லிருந்து கழிக்கணும். எதை கழிக்கணும் அப்படின்னா R1 3 பெருக்கಿ ಕಳಿಕೋணும். R2ನಿಂದ ಕಳಿಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ R1ನಿಂದ 3ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದದನ್ನು R2ಇಂದ ಕಳಿಬೇಕು. ಸೊ 3 பெருக்கணும். 3 × 2 6. 6லிருந்து 6 கழித்தல் 0. 0 × 3 0. 0லிருந்து கழித்தல் 0. 0 × 3 0. -2லிருந்து கழித்தல் -2. -1 × 3 -3. 0லிருந்து கழித்தல் அதனால் +3. 0 × 3 0. 0லிருந்து கழித்தல் 0. ಮೂರಾவது ನಿರೈಲ இந்த இடத்துல 0 ಮಾತೋಣ ಏರ್ಕನವೇ 0 ಇರಕರದನಾಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ 0 ಅಂತ ತರಬೇಕು. 0ನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ. அடுத்த ஸ்டெப்ல ரெண்டாவது நிரையில ரெண்டாவது உறுப்பு பூஜ்ஜியமற்றதா இருக்கணும். அதன் கீழே 0 கொண்டு வரணும். ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ ಅಂಶ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶವನ್ನು 0 ಅಂತ ತರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಲು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲನ್ನೇ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. இங்கே ரெண்டாவது நிரையில் ரெண்டாவது உறுப்பு பூஜ்ஜியமற்றதா இருக்கணும். அதன் கீழே 0 வரணும். இங்கே மாற்றி இருக்கிறதுனால நாங்கள் என்ன பண்ணலாம், ரெண்டாவது நிரையும் மூணாவது நிரையும் மாற்றி எழுதிக்கலாம். முதல் நிரை அப்படியே எழுதுங்க, ரெண்டாவதையும் மூணாவதையும் மாற்றி எழுதுங்க. R2 இன்டர்சேஞ்ச் R3 மாற்றி எழுதிட்டிங்கன்னா இப்படி வந்துடும். ஸோ இதுதான் எக்கலான் வடிவம். மூணாவது நிரையில் மூணாவது உறுப்பு பூஜ்ஜியமற்றது. ಮೂರನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಶೂನ್ಯವಲ್ಲದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಮೂರನೇ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಅಂಶಗಳು ನೋಡಿ 2ರಷ್ಟು 3ರಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ரெண்டாவது நிரை மூணாவது நிரை கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். இங்கே மடங்காக இருந்தால் நீங்கள் கழித்தல் செஞ்சு இது எல்லாத்தையும் 0 மாற்றணும். ஆனால் இங்கே மடங்கு வடிவத்தில் வரல. அதனால் இதுதான் எக்கலான் வடிவம். அடுத்த ஸ்டெப்பில் AX = B, அதாவது A என்ற அணி, X என்ற அணி, B என்ற அணியை எழுதிக்கலாம். A அப்படின்னா 2 0 0 -1 0 2 -1 -2 0 0 -2 3 A என்ற இடத்துல A ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು x1 x2 x3 x4 ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಲಿ ಇರக்கூடிಯದು ಅದು 0 0 0. அடுத்த ஸ்டெப்பில் ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತೃಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಮೀಕರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. இந்த அணிகளை பயன்படுத்தி சமன்பாட்டுகளை எழுதிக்கலாம். எப்படின்னா பெருக்கல் செய்யுங்க. 2 × x1 0 × x2 0 × x3 -1 × x4 = 0. எப்படி பெருக்கல் செஞ்சிங்கன்னா இந்த 3 சமன்பாடுகள் வரும். ಮಾತೃಕೆಗಳ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಸಮೀಕರಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ಈಗ x1 x2 x3 x4 வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கோஸ்கர x1 x2 x3 x4 என்ற மதிப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக x4 என்பதற்கு மட்டும் ஒரு t அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. டீனா என்னன்னா ஆர்ல இருக்கும். t belongs to r. ஸோ இப்போது x4 அப்படின்னா t அப்படின்னு கொடுத்துடலாம். அதனால் x4ಗೆ t ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2x1 - x4 = 0 பயன்படுத்தி ஒவ்வொன்றா மாற்றி எழுதிக்கலாம். அதாவது x4க்கு மட்டும் டீன்னு கொடுக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட் இதை எடுத்துக்கலாம். -2x3 + 3x4 = 0 எடுத்துக்கோங்க. x4க்கு மட்டும் டீன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா x3 மதிப்பு வரும். x4க்கு மதிப்பு கொடுப்பீங்க, x3 வந்துடும். இப்படி வரும். அடுத்தது இந்த சமன்பாடு எடுத்துக்கோங்க. ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ x4ಗೆ ನೀವು t ಅಂತ ಕೊಡಿ, x3 ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋ ಬೆಲೆನೂ ಕೊಡಿ. ಕೊಟ್ಟರೆ x2 = 7/4 t ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. இந்த சமன்பாடு எடுத்துக்கோங்க. இதில் x4க்கு டீன்னு பயன்படுத்துங்க. x3க்கு ஏற்கனவே இங்கே மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறீங்க, அதையும் நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா x2 = 7/4 t அப்படின்னு வரும். அடுத்தது 2x1 - x4 = 0 எடுத்துக்கோங்க. 2x1 - x4 = 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ x4ಗೆ t ಕೊಡಿ. ஸோ x1 = t/2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. இங்கே x4 = t அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா x1 = t/2 அப்படின்னு வரும். அதனால் x1 = t/2, x2 = 7/4 t, x3 = 3/2 × t, x4 = t அப்படின்னு வரும். இங்கே டீயின் மதிப்பு நமக்கு தெரியல. t என்பதற்கு ஒரு மதிப்பு கொடுக்கணும். உங்களுக்கு ஈஸியாக மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கவனிங்க. இந்த 4 சமன்பாட்டையும் எல்லாத்துலேயும் டிவைடட் பை பாருங்கள் 2 4 2 இங்கே இல்லை. அதனால் டி என்ற இடத்துல 4 அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா 2ஆல் 4 வகுத்தலாம். 4ஆல் இந்த டீன் மதிப்பு 4 வகுத்தலாம், 2ஆல் வகுத்தலாம். இங்கே 4 வரும். ஸோ
ಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 4 ಅಂತ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 2ರಿಂದ 4 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, 4ರಿಂದ 4 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, 2ರಿಂದ 4 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟಿ ಈಕ್ವல் டு 4 அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா டி என்பதற்கு மதிப்புக்கும்போது x1 ஈக்குவல் டு 2, x2 ஈக்குவல் டு 7. இது எப்படின்னு சொல்கிற பாருங்க. ಟಿ என்பதற்கு 4, ಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 4 ಕೊಡ್ತೀರಿ, 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x3 இங்கே 4ன்னு கொடுப்பீங்க. டி என்பதற்கு 4ன்னு கொடுக்கும்போது 2ஆல் வகுத்தலாம், 2ஆல் 2 தடவை. ಸೊ 3 × 2 6, 2ರಿಂದ 4 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ 2 ಸಾರಿ, 3 × 2 6. ಸೊ x3 ಬೆಲೆ 6, x4 ஈக்குவல் டு 4. ಈಗ x1 ಬೆಲೆ 2, x2 7, x3 6, x4 4. ಈ ವ್ಯಾல்யூஸ்னா இந்த மதிப்புகளை ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்களே அங்கே நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா 2C2H6 plus 7O2 gives rise to 6H2O plus 4CY2 CO2. இது ಸಮನಿಲೈಪಡುತ್ತುள்ளது, ಅದಾவது ಇದನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. வேணா நீங்கள் கவனிங்கன்னா கார்பன் ஆட்டம்ஸை பாருங்கள். இங்கே 2 × 2 4, 4 ಕಾರ್ಬನ್ இருக்குது ಎಡದ ಪಕ್ಕ. ಎಡಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್, ಆ ಥರದ್ದು 2 × 2 ಅಂದರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಬಲಗಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 1 × 4 ಅಂದರೆ 4. ಸೊ ಎಡಗಡೆನೂ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಬಲಗಡೆನೂ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು, ಸಮಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ஆக்சிஜன் ஆட்டம்கள்னு செக் ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. இதே போல் நீங்கள் ஹைட்ரோஜன் ஆட்டமையும் ஆக்சிஜன் ஆட்டமையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். இதே முறையை பயன்படுத்தி எக்ஸாம்பிள் 1.39 கணக்கையும் நீங்களே செய்யலாம். ಡೌಟ್ இருந்தால் ಕೇட்டு தெரிஞ்சுக்குங்க. ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1.39 ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಪರಿಹರಿಸ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.